সঙ্গে একের পর এক বিপর্যয় বিপত্তি। বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার ক্যালেন্ডারে 3 দিন, আর এই 3 দিনে আহমেদাবাদ থেকে কেদারনাথ পুনে পর পর বিপর্যয়। একের পর এক বিপর্যয়। গত বৃহস্পতিবার গুজরাতের আহমেদাবাদে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু মিছিল। বিপর্যয় 2, আজ সকালে কেদারনাথের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনা, সেখানেও মৃত্যু। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, কপ্টার দুর্ঘটনা। কেদারনাথে কপ্টার দুর্ঘটনার রেশ কাটার আগেই ফের বিপর্যয়। এবার পুনেতে ব্রিজ ভেঙে নদীতে পর্যটকরা, সেখানেও মৃত্যুর খবর। বিপর্যয়, ব্রিজ বিপর্যয় পুনে, তারপর এবার মধ্যপ্রদেশে ব্রিজ বিপর্যয়। ব্রিজ ভেঙে আহত বাংলার 6 শ্রমিক। নির্মীয়মান রেল ওভারব্রিজ ভেঙে দুর্ঘটনা, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রিজ তৈরির অভিযোগ। जनता की बददुआ लग गई हो इसे। ये देखिए आप, इसमें लोहे की रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा था, इसका उद्घाटन चुनाव से पहले श्रीमंत सिंधिया जी ने किया था। बहुत घटिया काम। और नहीं कितना अच्छा काम है, सीमेंट और ये मिट्टी आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, बढ़िया काम किया है। लेकिन गलती पुल की है कि ये टूट गया। इसमें लोहा कमजोर लग रहा है मुझे, कि लोहा कमजोर है। सीमेंट मिट्टी तो ठीक लग रही है, ये देखें आप, बढ़िया सीमेंट है, मिट्टी है, ये लोहा कमजोर दिखाई दे रहा है। इस पर केस तो क्यों, ये लोहा वाले पे चलना चाहिए। लोहे वाले पे आपको क्या कहना है इस बारे में? लोहे वाले पे, इसमें दोस्तों लोहे वाले पे केस चलना चाहिए। गिट्टी रहता तो बढ़िया। देखो आप, कहीं जमीन नहीं है, 3 दिन से सेट नहीं हुई, 3 दिन में हाँ सेट नहीं हुई हो ऐसी गर्मी में, तो ये तो ठीक है। अब मैं ये कहना चाहूंगा आपको, ये वही पुल है जिसने जनता को 14 मई से 14 जून तक इस रास्ते को बंद रख के परेशान किया है। तो हो सकता है जनता की बददुआ लग गई हो इसे। ये देखिए आप, इसमें लोहे की गलती माने अपन, इसमें लोहे की गलती मान सकते हैं, ठेकेदार की भी कोई गलती नहीं मानेंगे। क्यों ठेकेदार की गलती मानेंगे क्या? बढ़िया बनाया है ठेकेदार ने, तो बहुत बढ़िया बनाया है। सरिया कितना है यार, 8 का सरिया कमजोर लग रहा है। পরপর ব্রিজ বিপর্যয়, এবার মধ্যপ্রদেশে ব্রিজ বিপর্যয়। আমার সঙ্গে রয়েছে প্রতিনিধি অশোক अग्रवाल। अशोक जी, कैसे हुआ हादसा, कब हुआ हादसा, में कितने लोग घायल हुए? देखिए मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शिवपुरी शोपर मार्ग पर एक रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा था। इस ओवरब्रिज के रात में जब जिस समय काम चल रहा था, उस समय अचानक उसका एक स्लैब गिर गया, जिसमें 6 मजदूर जो सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए गए हैं, वो सभी घायल हो गए। सभी घायलों को शिवपुरी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन पर्देदारी कर रहा है और ये बताना का प्रयास कर रहा है कि ये जानबूझकर हमारे द्वारा ही डिसमेंटल किया जा रहा था। जबकि जो वहाँ मजदूर जो घायल हुए, उनका साफ तौर पर कहना था जब हम काम कर रहे थे उसी दौरान ये पुल का एक हिस्सा गिर गया, जिसमें हम सभी लोग घायल हो गए। जी, लोहे की गलती माने अपन, सिंधिया जी ने कोई गलती नहीं की। পুনের পর মধ্যপ্রদেশ, সেখানেও বিপর্যয়, ব্রিজ বিপর্যয়। ব্রিজ ভেঙে আহত বাংলার 6 শ্রমিক। ওভারব্রিজ ভেঙে দুর্ঘটনা, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রিজ তৈরির অভিযোগ। 80 কোটি টাকায় তৈরি হচ্ছিল এই ওভারব্রিজ। আজ দুপুরেই পুনেতে ব্রিজ ভেঙে পড়ে, আর তারপর মধ্যপ্রদেশ, সেখানেও ব্রিজ ভেঙে পড়লো। ব্রিজ ভেঙে আহত হয়েছে বাংলার 6 শ্রমিক। बढ़िया सीमेंट है, मिट्टी है, ये लोहा कमजोर दिखाई दे रहा है। इस पर केस तो क्यों, ये लोहा वाले पे चलना चाहिए। लोहे वाले पे आपको क्या कहना है इस बारे में? लोहे वाले पे, इसमें दोस्तों लोहे वाले पे केस। নির্মীয়মান রেল ওভারব্রিজ ভেঙে দুর্ঘটনা, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ব্রিজ তৈরির অভিযোগ। 80 কোটি টাকায় তৈরি হচ্ছিল এই ওভারব্রিজ, আর নির্মীয়মান ব্রিজ ভেঙে বিপত্তি। বাংলার 6 শ্রমিক আহত হয়েছেন, তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। जनता को 14 मई से 14 जून तक इस रास्ते को बंद रख के परेशान किया है। तो हो सकता है जनता की बददुआ लग गई। এই মুহূর্তে যে ছবি দেখাচ্ছি আপনাদের, নির্মীয়মান ব্রিজ ভেঙে বিপত্তি। इसमें लोहे की गलती माने মধ্যপ্রদেশের শিবপুরি, সেখানে নির্মীয়মান ব্রিজ। लोहे की गलती मान सकते हैं, সেই ব্রিজ ভেঙেই আহত হলেন বাংলার 6 শ্রমিক। তারা কাজ করছিলেন সেখানে, আর আচমকাই এই ব্রিজ ভেঙে পড়ে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল এই ব্রিজ, এই অভিযোগ সামনে আসছে। लोहे की गलती है, मैं ये तो ये कह रहा हूँ,
रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा था। এই মুহূর্তে টেলিফোন লাইনে যোগাযোগ করতে পেরেছি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ সোমের সঙ্গে। আপনাকে নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত জানাই। আজ পরপর ব্রিজ বিপর্যয় আমরা দেখলাম পুনেতে, সেখানে লোহার সেতু আচমকা ইন্দ্রায়ণী নদীর উপর ভেঙে পড়লো। আর এবার যে খবর পাচ্ছি যে মধ্যপ্রদেশে সেখানে শিবপুরে এই ব্রিজ ভেঙে পড়লো, নির্মীয়মান ব্রিজ হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে এবং এই ব্রিজ নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা হচ্ছিল বলেই জানা যাচ্ছে। কি মনে হচ্ছে আপনার, হঠাৎ করে নির্মীয়মান ব্রিজ এরকম ভেঙে পড়লো? নির্মীয়মান ব্রিজটা ভেঙে পড়ার ব্যাপারটা অতটা আমার কাছে এখন পুরো খবরটা আসেনি, তবে সামগ্রীর প্রবলেম তো আমার যা একটা ছবি দেখেছি তাতে আমার মনে হচ্ছে না। এটা মনে হচ্ছে যে একটা ব্রিজ তৈরি করতে গেলে সেটা যখন তৈরি করে ওটাকে তুলতে হয় বা কনস্ট্রাকশন করতে হয় তখন কিছু কিছু নিয়ম মানতে হয়। সেই নিয়মগুলো যদি প্রপারলি না মানা হয় তাহলে ব্রিজটার ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে, অর্থাৎ ব্রিজটা পড়ে যেতে পারে। যেমন আমাদের বিবেকানন্দ সেতুর ক্ষেত্রে যেমন নকশায় গন্ডগোল ছিল, আবার যখন কনস্ট্রাকশন করা হচ্ছিল তখনও প্রবলেম ছিল। কারণ কনস্ট্রাকশন করার সময় কিছু কিছু জিনিস দেখে করতে হয়, সেটা যদি না দেখা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো মুশকিল হয়ে যায়। অর্থাৎ আপনি বলছেন যে কোথাও গলদ রয়েছে, ছিল হয়তো, আর সেই কারণে এই দুর্ঘটনা। গলদ তো রয়েছেই, কনস্ট্রাকশন করতে গিয়ে যেটা ভেঙে যায় সেখানে কনস্ট্রাকশনের যে কারণে কনস্ট্রাকশন আমরা বলি কনস্ট্রাক্টিবিলিটি, অর্থাৎ কনস্ট্রাকশনের জন্য আমাদের আলাদা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হয় নকশা ছাড়াও। কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে অন্য একটা নকশা করতে হয়, সেই নকশা তৈরি করে সেই নকশা অনুযায়ী কিন্তু কাজ হয়। সেইখানে যদি কোনো গড়বড় থাকে তাহলে কিন্তু কনস্ট্রাকশনের সময় কিছু বিপদ ঘটতেই পারে। আর গুজরাটের সেতু যেটা বলছেন সেটা তো পুরনো সেতু, এবং সেই পুরনো সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কিছু হয়নি বোঝাই যাচ্ছে। এই পুরনো সেতু যেটা রয়েছে সেটার মধ্যে এই ধরনের, বিশেষ করে আমি সবসময় যেটা বলি সেটা হচ্ছে মানুষ যখন চলাচল করে, অর্থাৎ একটা ফুট ওভার ব্রিজ বা ফুট ব্রিজ, এটা কিন্তু খুব রিস্কি। এটা রিস্কি এই জন্য যে এটা কিছু গন্ডগোল হলে অনেক মানুষের মৃত্যু হতে পারে, অনেক মানুষের জীবন চলে যেতে পারে। একটা যদি রোড ব্রিজে কিছু হয় তাতে হয়তো 2-4টে গাড়ি যেতে পারে, প্রপার্টি লস হতে পারে, কিন্তু ফুট ব্রিজে যদি কোনো প্রবলেম হয়, যার জন্য ফুট ব্রিজের ব্যাপারে আমাদের সবসময় খুব সতর্ক থাকা উচিত। এই বৃষ্টি দেখে তো আমার মনে হয়েছে যে এতে মানুষ চলাচলই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। এতে ওভারলোডিং এর জন্য ভেঙে একটু থামাচ্ছি আপনাকে, আমি এই জায়গাটা একটু ছবিটা দেখাই দর্শকদের, যে আমরা যখন মধ্যপ্রদেশের ছবিটা আপনাদের দেখাচ্ছি দেখুন, পাশাপাশি পুনেতে আজকেই দুপুরে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, ভয়াবহ দুর্ঘটনা, সেখানে লোহার সেতু ভেঙে গিয়ে এখনো পর্যন্ত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন, তলিয়ে গেছেন, অনেকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আমি কথা বলবো বিশ্বজিৎবাবু, এই জায়গাটাই বোঝার চেষ্টা করব। লোহার সেতু কি মনে হচ্ছে, অতিরিক্ত পর্যটকদের ভিড় সেই কারণে কি লোহার সেতু ভেঙে গেল? মানে একদিকে এটা তো স্পষ্ট। বলুন বলুন। আমার তো মনে হচ্ছে অতিরিক্ত লোহার সেতুর জন্য, অতিরিক্ত মানুষের জন্য এটা ভেঙে পড়েছে এটা নয়। এর কারণটা হয়েছে আমার যতদূর মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই সেতুটাই অনেক পুরনো, এবং সেই পুরনো সেতু এবং তার চেহারা দেখে আমার যতদূর, এখন আমি তো পুরো জিনিসটা দেখিনি, কিন্তু দেখি যতদূর মনে হচ্ছে যে সেতুটায় গোড়ায় গলদ আছে। এর জন্য তাতে আমার মনে হচ্ছে যে কোনো মানুষ চলার জন্যই সেতুটা ঠিক ছিল না। সেক্ষেত্রে যদি ওভারলোড মানে বেশি মানুষ আসে তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়বে, এবং ভেঙে পড়েছেও কিন্তু একেবারে। আমার যেটা মনে হলো দেখে সেটা হচ্ছে একেবারে ব্রিজটা তলায় যে স্টিলের মেম্বারটা আছে সেটা ছিঁড়ে গেছে আর কি, আমরা কি র্যাপচার ফেলিওর বলি যাকে, সেইভাবে এটাকে পড়ে গেছে। তার ফলে এটা ওভারলোডিং বলা উচিত না। ব্রিজটারই অবস্থা যা, তাতে ব্রিজটা বন্ধ করে ঠিক করা উচিত ছিল, সেটা করা হয়নি। এটা তো স্পষ্ট আপনার কথা অনুযায়ী যে ছবি আমরা দেখাচ্ছি, এবং আমিও দেখে বুঝতে পারছি যে এটাতে মেইনটেইন যে হয় না সেটা একেবারে স্পষ্ট। নজরদারি নিয়ে একটা প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে, কিন্তু কিভাবে মেইনটেনেন্স করা উচিত বলে মনে হচ্ছে? আপনি দেখুন, ব্রিজটাকে দেখলেই মনে হচ্ছে কোনো রং নেই। একটা ব্রিজ থাকবে, ব্রিজের উপরে রং নেই কেন? এটা প্রথম এতেই বোঝা যাবে যে একটা লোহাগুলো বেরিয়ে আছে, তার উপর তার রং থাকা উচিত। তার মানে কি, এই যে রং করা উচিত মানে কি, প্রোটেকশন করা উচিত, রং করা তো মেইনটেনেন্সের পার্ট। সেই রং তো করা নেই। তারপরে প্রথমে দেখলেই মনে হচ্ছে যে এর মধ্যে যথেষ্ট মানে মরচে ধরে আছে বিভিন্ন জায়গায়, এবং এই মরচি যদি ধরে থাকে
তাহলে সেই মোর্চে ধরে থাকা মানেই হচ্ছে লোহাটা সেতুটা দুর্বল হয়েছে, এবং সেই দুর্বল হওয়ার জন্য তাতে বেশি লোক না কম লোক এটা ইম্পর্টেন্ট নয়, সেটা পরের কথা। তার আগের কথা হচ্ছে সেতুটাই দুর্বল। ঠিক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কথা বলছিলাম স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বজিৎ সোমের সঙ্গে। যে ছবি আপনাদের এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি, দেখুন ঘটনার মুহূর্তের ছবি। পুনেতে সেতু বিপর্যয়, লোহার সেতু ভেঙে পড়ল। খরস্রোতা নদী, এই ইন্দ্রায়ণী নদী, এমনিতেই বর্ষাকাল, আর সেখানে এই খরস্রোতা নদীতেই ভেসে গিয়েছেন অনেকে। এখনো পর্যন্ত অনেকের খোঁজে তল্লাশি চলছে। অপরদিকে আমরা যে ছবি দেখাচ্ছিলাম মধ্যপ্রদেশের শিবপুরি,